Hi everybody, welcome back. Today we are going to learn or study a new topic in that vector, that is a scalar triple product. That is scalar triple product. तर तुम्ही म्हणाल की आतापर्यंत आपण प्रोडक्ट्स बघितले, त्याच्यामध्ये पहिला होता तो डॉट प्रोडक्ट होता. फ्रॉम दिस डॉट प्रोडक्ट वी विल गेट ए स्केलर. बरोबर आहे. म्हणजे आपल्याला दोन वेक्टर्स एकत्र घेऊन त्याचा ज्यावेळी डॉट प्रोडक्ट घ्यायचा त्यावेळी त्याला स्केलर प्रोडक्ट असं आपण म्हणायचो. आणि दुसरा होता तो क्रॉस प्रोडक्ट, की ज्याच्यापासून आपल्याला वेक्टर मिळतो. अगेन अ वेक्टर, टू वेक्टर्स त्यांचा क्रॉस प्रोडक्ट घेतला की वी विल गेट अगेन अ वेक्टर. म्हणजे इथं ए बार डॉट बी बार अगेन अ स्केलर and a bar cross b bar cross product. Otherwise we can see that the product of two vectors, product of a scalar. आता इथं a bar cross b bar is again a vector. आणि आता इथं if a bar b bar and c bar, if a bar b bar and c bar be three vectors, these are the again three vectors, then त्याला आपण स्केलर प्रोडक्ट असं म्हणतो. SCA स्केलर प्रोडक्ट कोण आहे हा वरती आहे बघा. then the scalar product, the dot product of what? Scalar product of a bar and b bar cross c bar. Scalar product of a bar and b bar cross c bar. A bar dot b bar cross c bar, this is a vector, again this is a vector, and the scalar product or dot product of them is again a scalar. That's why these are the three vectors, and again we got a scalar. तो काय म्हणणार आपण त्याला? Scalar triple product. Scalar triple product is called the scalar triple product. Is called the scalar triple product. लक्षात आलं का? तिघांचा प्रोडक्ट आहे याच्यामध्ये. पण याच्यामध्ये b bar cross c bar is a vector product, a bar is again vector, and the scalar product between them or dot product of them is again a scalar. That's why these all three vectors, then their product is known as a scalar triple product. लक्षात आलं? आणि मग इथं a bar b bar आणि c bar ऍज इट इज सेम ऑर्डर मध्ये त्याला काय केला जातो? हा प्रोडक्ट येतो. बरोबर आहे, त्याची ऑर्डर बदलत नाही. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बॉक्स प्रोडक्ट अँड इट इज डिनोटेड इज कॉल्ड एज अ बॉक्स प्रोडक्ट. बॉक्स प्रोडक्ट पण आपण म्हणतो त्याला. जसं डॉट प्रोडक्टला स्केलर प्रोडक्ट असं म्हणायचं, क्रॉस प्रोडक्टला वेक्टर प्रोडक्ट असं म्हणतो, आणि तसा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टला बॉक्स प्रोडक्ट. अँड वी विल राईट डाऊन दॅट थ्री ॲज अ बॉक्स इन अ बॉक्स. ए बार बी बार सी बार, दिस इज अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. ओके, आता हा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कसा राईट डाऊन करायचा? ए बार डॉट बी बार प्लस सी बार हा स्केलर येतो कसा? मग we will write this as a let a bar is equal to a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap. B bar is equal to b1 I cap plus b2 j cap plus b3 k cap, and C bar is equal to c1 I cap plus c2 j cap plus c3 k cap. Now we want here box product of a bar b bar c bar, that is equal to a bar dot b bar cross c bar. So we have to find out first b bar cross c bar. We can write down as a bar is a a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap, and the cross product of them is in determinant form I cap, j cap and k cap. So b1 b2 b3 c1 c2 c3. Now this will be a1 I cap plus a2 j cap plus a3 k cap into this. Now we will write as a
I cap, okay, this is a dot product, okay, again I cap B2 C3 minus B3 C2 minus J cap in bracket B1 C3 minus B3 C1 plus K cap in bracket B1 C2 minus B2 C1 bracket complete. Now here I dot product मध्ये I J J K K A1 in bracket B2 C3 minus B3 C2 minus A2 in bracket B1 C3 minus C3 B1 plus इथं A3 in bracket B1 C2 minus B2 C1. हा आपण कशा पद्धतीने लिहू शकतो माहिती? हा आपण कशा पद्धतीने लिहितो? तर हा आपण एका डिटर्मिनंट फॉर्म मध्ये लिहितो. A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 करेक्ट आहे का बघूया. A1 in bracket B2 C3 A1 in bracket B2 C3 minus B3 C2 minus B3 C2 करेक्ट है, क्लियर है. माइनस A2 B1 C3 minus B3 C1 B1 C3 minus C3 B1 करेक्ट है. B3 C1 minus B3 C1 B3 C1 करेक्ट आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट A3 प्लस A3 हे झालं प्लस A3 B1 C2 minus B2 C1 म्हणजे we know that or we will get here box product A bar B bar C bar which is equal to A bar dot B bar cross C bar is nothing but the determinant of A1 A2 A3 B1 B2 B3 and C1 C2 C3 म्हणजे A bar B bar C bar हे कोणतेही तीन वेक्टर्स असतील. And if you want to find out the box product of them, then you have to take the coefficients of that I, J, K. And in that determinant form, you will get the scalar again. एक scalar value तुम्ही काढू शकता. आणि determinantच्या ज्या properties आहेत, by using that properties we can have the properties of a scalar triple product. लक्षात आलं असेल. हे सिंपल आहे. या पद्धतीने आपल्याला हे करता येतं. आता स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टच्या प्रॉपर्टीज बघा काय असू शकतात. प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट. पहिला आहे सायकलिक चेंज CYCLIC सायकलिक चेंज. सायकलिक म्हणजे ABC BCA CAB अशा पद्धतीने म्हणजे सायकलिक चेंज ऑफ वेक्टर्स A bar comma B bar comma C bar in a scalar triple product does not change its value. In a box product mana never change the काय चेंज करत नाही त्याचा does not change its value. change its value म्हणजे काय box product A bar B bar C bar is equal to box product B bar C bar A bar which is equal to box product of C bar A bar B bar C bar A bar B bar. This is the cyclic order. Okay, BCA CAB and ABC. Is that clear? A single interchange of vectors. Second काय असणार आहे? A single interchange of vectors. कोण A bar B bar C bar याच्यामध्ये सिंगल इंटरचेंज जरी झाला त्याच्यामध्ये म्हणजे काय फर्स्ट मध्ये काय झालं दिस फॉलोज एज अ सायकलिक चेंज इज इक्विव्हॅलंट टू इंटरचेंजिंग अ पेअर ऑफ रोज इन द डिटर्मिनंट टू टाइम्स. म्हणजे चेंज समजलं आहे ना. रोज आणि कॉलम्स इंटरचेंज होतात त्यावेळी त्याच्या काय चेंज होत नाहीये व्हॅल्यू चेंज होत नाही. सिमिलरली तसं आहे अ सिंगल इंटरचेंज ऑफ वेक्टर्स in a scalar triple product box product change the sign of the value. Change the sign of the value म्हणजे काय इथं काय असणार आहे ABC ऐवजी
BAC घेतला, A बार B बार C बार, ह्याच्यामध्ये जर का मायनस असा करून B बार C बार A बार केला तर BCA चालतो, पण इथं B बार A बार आणि C बार केला तर हा मायनस होतो. समजलं का? म्हणजे काय, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज और कॉलम्स, व्हॅल्यू ऑफ द डिटरमिनंट चेंजेस इट्स साइन ओनली असं म्हणतोय ना. तसं ABC चा BAC झाला तर तो मायनस होतो, त्यालाच मायनस CBA होऊ शकतो. बरं आहे का? CAB असेल तर काय प्रॉब्लेम नाही, CBA झाला आणि मायनस ACB होऊ शकतो. अशा पद्धतीनं A बार B बार C बार हा एक जरी इथं चेंज झाला म्हणजे टू रोज और कॉलम्स इंटरचेंज देन देअर साइन्स चेंजेस ओनली. बरोबर आहे का? या पद्धतीने आपल्याला इथे येतं. लक्षात आलं? नेक्स्ट, if the row of determinant can be expressed as a linear combination of other rows then the determinant is 0. बरोबर ना? आता याच्यामध्ये कसं म्हणतोय आपण त्याला, A बार B बार असेल तर 0, A बार B बार असेल तर 0, B बार C बार असेल तर 0, व्हॉटएव्हर. म्हणजे टू रोज और कॉलम्स आर आयडेंटिकल देन द व्हॅल्यू ऑफ डिटरमिनंट इज 0 असं म्हणतो. म्हणजे द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर इज 0 इफ एनी वन ऑफ दीज फॉलोइंग इज ट्रू. म्हणजे वन ऑफ द वेक्टर इज 0 वेक्टर. यामधला कुठला पण एखादा वेक्टर 0 वेक्टर असेल तर एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. कोणती दोन वेक्टर्स कोलिनियर असतील तर बघा हे 0 केव्हा होतं. पहिली गोष्ट आहे, वन ऑफ द वेक्टर्स इज 0 वेक्टर. तिघांपैकी कोणीतरी एक 0 वेक्टर असेल तर सगळं 0 होतं. एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर. एनी टू वेक्टर्स आर कोलिनियर म्हणजे बॉक्स प्रोडक्ट इज 0 अगेन. थर्ड वन, द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर. दिस इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी. द थ्री वेक्टर्स आर कोप्लेनर म्हणजे काय, कंडिशन विचारली, द गिवन A बार B बार आणि C बार आर तुम्हाला वेक्टर्स दिले, शो दॅट दे आर कोप्लेनर. कोप्लेनर म्हणजे काय, डिटर्मिनंट ऑफ देम इज इक्वल टू 0. तर डिटर्मिनंट इज इक्वल टू 0 असेल तर कोप्लेनर येतो. त्याच्यानंतर फोर्थ वन, एनी टू वेक्टर्स आर रिपीटेड. एनी टू वेक्टर्स आर रिपीटेड म्हणजे हा एनी टू वेक्टर्स आर रिपीटेड. अशा पद्धतीने रिपीट झाले तर काय असतो, तो 0 असतो. बरोबर आहे. An interchange of dot and cross in a scalar triple product does not change its value. लक्षात घ्या काय म्हटलं बघा, याच्यामध्ये काय सांगितलं, कोणती व्हॅल्यू चेंज होत नाही याच्यामध्ये. An interchange of dot and cross product in a scalar triple product does not change its value. म्हणजे A बार डॉट B बार क्रॉस C बार असेल इज इक्वल टू, आपण असं म्हणू शकतो A बार क्रॉस B बार डॉट C बार. ऑर्डर सेम आहे ना. दिस इज फॉलोड बाय द प्रॉपर्टी 1 and the commutativity of dot product. कम्युटेटिव्हिटी ऑफ डॉट प्रोडक्ट आहे. काहीच फरक पडत नाही, हे लक्षात घ्या. म्हणजे काय की हा बॉक्स ABCच आहे ना, हा पण बॉक्स A बार B बार C बार असेल म्हणजे चेंज होत नाहीये. आता ऍप्लिकेशन्स येतात त्याच्यावरचे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्टचे ऍप्लिकेशन्स आहे. म्हणजे त्याच्यामध्ये एक थेरम आहे, तुम्हाला आठवतो बघून. थेरम काय आहे, पॅरलोपिपेड वरचा थेरम आहे. द व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलोपिपेड, द व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलोपिपेड the volume of parallelepipeds with coterminous edges code at A bar, B bar and C bar is volume of the parallelepiped काय येतो, बॉक्स प्रोडक्ट येतो. म्हणजे A बार B बार C बार स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपण असं म्हणू. आता हा कधी पडलाय बघा, मार्च 05 ला पडलाय, ऑक्टोबर 96, 2000
ऑक्टोबर 96, 2000, 2002, 48 म्हणजे 2000, 2002, 2004 आणि 2008 हे सगळं ऑक्टोबरला. 14 आणि 15 ला पण पडलं आणि जुलै एकदा कधी 16 ला पडलं. तर इतक्या वेळा हा थेरम पडलेला आहे. आता इथं प्रूफ देताना आपल्याला पहिल्यांदा काय करावं लागेल, प्रूफ पॅरलोपिपेड काढावं लागेल. ठीक आहे, पॅरलोपिपेड काढायचा. आता सॉरी हा असा आला, खूप इम्पॉर्टंट. हा कोण आहे तर आपल्याला इथं लास्ट टाइम आपण बघितला होता, बघूया. तर हा बी बार कन्सिडर करा, हा बी बार, हा बी बार. त्याच्यानंतर असा हा सी बार कन्सिडर करा. ठीक आहे, आणि आता असा थोडासा आणि हा असा, हा बी बार, हा सी बार आणि मग हा ए बार आहे. ठीक आहे, आता इथून सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपल्याला एक सी बार, आता हा ड्रॉ करूया. इथं जर थांबत असेल हा, तर याला हा जोडूयात आपण. हा बी कन्सिडर करूया, हा डी, हा ए असेल, सॉरी ओ, ओ, आणि इथं ए असेल. तर आता हा जो आहे हा ए, इथून आपल्याला हा डी जवळ आहे, म्हणजे इथं जवळ यायला पाहिजे. तो इथून इथं एक आला, बरोबर. परत हा इथं एक असा, आणि इथून असा थोडासा हा आपण असा घेऊया. हा झाला पॅरलोपिपेड. वाटत नाहीये पण तो आहे पॅरलोपिपेड. ठीक आहे, थोडासा असा वळसा पाडला पाहिजे, याला हा तिरका आला पाहिजे. ऍक्च्युली इथं आपण असं तयार करू, हा असा आलाय तर डेफिनेटली हा असा आपण घेऊ. हा असा आहे तर थोडासा हा तिरका, हा थोडासा तिरका होईल असा, आणि मग हा पॅरलोपिपेड तयार होईल. ओके, आता पॅरलोपिपेड तयार झाला. हा बी बार सी बार आहे आणि हा ए आहे, ए ओ बी सी. आता हा ओ बी ऑलरेडी सी इथं आहे, सॉरी, आणि इथं डी लिहा. ठीक आहे, हा ए आहे, हा ओ आहे, हा सी आहे, हा बी आहे आणि हा डी आहे. ठीक आहे, आता इथून आपल्याला हा असा परपेंडिक्युलर काढायचा आहे, परपेंडिक्युलर ड्रॉ करायचा आहे. कशावरती, या प्लेनवरती, बी बार क्रॉस सी बार वरती. ठीक आहे, इथं आपण काढला हा बी बार क्रॉस सी बार आहे बरं का, म्हणजे याचं प्रोजेक्शन, ए बारचं प्रोजेक्शन ऑन बी बार क्रॉस सी बार आहे. आणि हा कोण आहे मग बी बार क्रॉस सी बार आहे, हे लक्षात घ्या. हा कोण आहे, बी बार क्रॉस सी बार आहे. आता हा सी झाला. हा जो पॅरलोपिपेड आहे, व्हॉल्यूम काढायचा आहे, बरोबर. अँड दिस इज नथिंग बट, इथं आपण काय पी कन्सिडर केला तरी चालतो. हा पी याच्यावरती, या प्लेन वरती आहे. हा बी बार क्रॉस सी बार या प्लेन वरती, म्हणजे हा परपेंडिक्युलर ड्रॉ केला इथं. मग आपण इथं म्हणू लेट ओ ए बार इज इक्वल टू, ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार, अँड ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार. बी डी हे कोटर्मिनस एजिस आहेत, ए बी आणि सी. बी दी कोटर्मिनस एजिस, टर्मिनस एजिस, ADGS, एजिस ऑफ parallelopiped, let AP be the height, actually ही height आहे, AP be the height of the parallelepiped, बरोबर. आता व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलोपिपेड कसा करणार, मग व्हॉल्यूम ऑफ पॅरलोपिपेड इज इक्वल टू ऍक्च्युअल याचा एरिया आणि याची एवढी हाईट, एवढा एरिया, म्हणजे मल्टिप्लाय बाय दॅट हाईट असं म्हणतात. म्हणजे एरिया ऑफ
हा पॅरलोग्राम कोण आहे? ओबीडीसी. ओबीडीसी इंटू काय होणार आहे? हाईट. कोणते आहे हाईट? एपी ही जी हाईट आहे ती आहे, विच इज इक्वल टू. आता परंतु एपी कोण आहे? एपी इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार. therefore इथे लिहायचं, बट एपी इज इक्वल टू स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार. आता प्रोजेक्शन ऑन ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार असं सांगितलं आहे, म्हणजे अर्थ लिहायचा. हे बघा, आता एरिया ऑफ पॅरलोग्राम काय येणार आहे? लक्षात घ्या की आता ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार म्हणजेच काय? एपीचा व्हॅल्यू काय येणार आहे? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, आणि याचा मॉड्युलस येतो. लक्षात घ्या, मॉड्युलस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार. वेरस आपल्याला माहिती आहे काय? प्रोजेक्शन ऑफ पी बार ऑन क्यू बार किंवा ए बार ऑन बी बार असेल तर तो ए बार डॉट बी बार अपॉन मॉड्युलस ऑफ बी बार असतो, म्हणजे पी बार डॉट क्यू बार अपॉन मॉड्युलस ऑफ क्यू बार असतो. सिमिलरली हियर ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार आहे, तर ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मॉड्युलस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार होईल. सो वी कॅन राइट डाउन एज हियर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड. वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड इज इक्वल टू एरिया पैरेललोग्राम ओबीडीसी काय आहे? ए बार क्रॉस बी बार आहे, बी बार क्रॉस सी बार आहे. हे लक्षात घ्या. सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे त्याच्यात? बी बार क्रॉस सी बार. बी बार क्रॉस सी बार मॉड्युलस ऑफ इनटू ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन हा याची हाईट आहे ना, ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार अपॉन मॉड्युलस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार. हा कॅन्सल राहिला कोण? ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार, which is nothing but box product a bar b bar c bar. this is the volume of parallelepiped. ठीक आहे. आणि याच्यानंतरचा जो का थेरम आहे तो आहे the volume of tetrahedron with coterminous edges. the volume of parallelepiped ऐवजी काय येणार इथं? tetrahedron. with the coterminous coterminous edges of a bar b bar c bar is काय असणार आहे? 1/6 of this box product. बॉक्स प्रोडक्टच्या 1/6 असतो हा टेट्राहेड्रनचा काय व्हॉल्यूम असतो. ठीक आहे. आता टेट्राहेड्रन काढायला लागणार आपल्याला. असाच आत्ता काढला होता तसा, असा असा हा टेट्राहेड्रन असा येतो आणि हा परपेंडिक्युलर याच्यावरती ड्रॉ केला. हा आहे बी बार, हा पी, हा ए असणार, ए पी ना आपण अशा वेळेला, हा ओ आणि हा बी. आता हा सी बार आहे, सी बार हा बी बार आहे आणि बी बार आणि सी बारच्या प्लेन वरती येतो म्हणजे हा येतो. हा कोण आहे मग? ए पी आहे, परपेंडिक्युलर डाउन टू दिस. हा सी असेल, ओ बी सी आहे हा, आणि हा बी बार क्रॉस सी बार आहे, हा बी बार क्रॉस सी बार असा. आता आपण बघूयात, हा एक राहिला ओ ए बार म्हणजे ए बार झाला, ओ बी बार म्हणजे बी बार, ओ सी बार म्हणजे सी बार. आता इथं आपण तेच म्हणणार, लेट ओ ए बार इज इक्वल टू ए बार, ओ बी बार इज इक्वल टू बी बार अँड ओ सी बार इज इक्वल टू सी बार बी द कोटर्मिनस edges of tetrahedron. बरोबर आहे. let AP be the height of tetrahedron, be the height of HEIGST
with the height of tetrahedron. With the height of tetrahedron. Volume of tetrahedron is equal to आता याचा व्हॉल्यूम काय असणार आहे आता हा ट्रायंगल ओबीसी असे किती 3 त्याचा 1/3 पार्ट आहे तो 1/3 पार्ट आहे 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ओसीबी ह्याचा ट्रायंगलचा 1/3 पार्ट आला इंटू हाईट येणार तेवढ्या पार्टचा हाईट एपी ठीक आहे बट एपी हा जो आहे ना एपी इथे प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार अगेन प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार क्रॉस सी बार आता आपण बघितल्याप्रमाणेच आहे 1/3 बट एपी बार इज अ प्रोजेक्शन of A bar on B bar cross C bar. Therefore, AP is equal to A bar dot B bar cross C bar upon modulus of B bar cross C bar. हा असा येतो ठीक आहे मग डेफिनेटली काय होणार आता इथं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी किती आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी हाफ इंटू बेस इंटू हाईट म्हणजे बी बार क्रॉस सी बार आहे ना इथं हां पण कोणते पण आपल्याला वेक्टर्स असतात ना हां तर तसं येतं मग व्हॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन इज इक्वल टू 1/3 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल ओबीसी हाफ इंटू बी बार क्रॉस सी बार चा बॉक्स हे मॉड्युलस ऑफ बी बार क्रॉस सी बार आणि एपी कोण आहे ए बार डॉट B bar cross C bar upon modulus of B bar cross C bar. भाई कैंसिल झाला हा 1/3 into 1/2 1/6 बॉक्स प्रोडक्ट A bar dot B bar cross C bar which is nothing but 1/6 A bar B bar C bar हे लक्षात घ्या खूप महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यानंतर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट For vector A bar, B bar, C bar in a space, we define the vector triple product without proof as A bar cross B bar cross C bar, which is equal to A bar dot C bar B bar minus A bar dot B bar C bar. खूप इम्पॉर्टंट आहे लक्षात घ्या खूप म्हणजे खूप इम्पॉर्टंट त्याला आता काय म्हणतो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट काय आहे फॉर वेक्टर्स A bar B bar and C bar in a space we define the vector triple product without proof आहे हा असं माझाच हा B bar क्रॉस C bar आहे तर इथं B bar आणि इथं C bar असणार आता A bar थोडासा इथं असेल ठीक आहे म्हणजे हा असा A bar हा B bar क्रॉस C bar म्हणजे हा B bar असेल हा C bar असेल अशा पद्धतीने मग हा जो आहे B bar आणि C bar च्या मधला थोडासा C bar असं काढू आपण तर याच्यामध्ये जो आहे तो जो आहे A bar क्रॉस B bar क्रॉस C bar असेल A bar क्रॉस B bar क्रॉस C bar इन अ स्पेस अशा पद्धतीने असणार म्हणजे असं जर आपण घेतला स्पेस तर हा जो आहे आपल्याला दाखवायचा फक्त तो असा स्पेस मधला म्हणजे काय झाला हा जो आहे तो A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार असेल ठीक आहे बघूयात आपण आता ह्याच्या प्रॉपर्टीज म्हणजे काय A बार क्रॉस B बार क्रॉस C बार which is equal to A bar dot C bar A bar dot C bar B bar
minus a bar dot b bar is c bar. A bar cross b bar cross c bar we can write down as a bar dot c bar. A bar dot c bar into b bar आहे बघा. आणि a bar dot b bar केला तर into c bar मायनस करायचा. हा याच्याबरोबर घेऊन ह्याला घ्यायचा आणि याच्याबरोबर घेऊन ह्याला घ्यायचा नंतर. ठीक आहे. दिस इज अ ट्रिपल vector triple product. Properties of vector triple product. See, first property, a bar cross b bar cross c bar is equal to minus b bar cross c bar. म्हणजे क्रॉस प्रॉडक्टचे सगळे हे म्हणजे त्याचा जागा चेंज केली तर त्याचा साइन चेंज होतो क्रॉस a bar, whereas p bar cross q bar is equal to, we know that q bar cross p bar. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर सेकंड वन, a bar cross b bar cross c bar is equal to a bar. आता पहिला तिसरा याला b bar आणि पहिला दुसरा मायनस a bar dot b bar c bar, a bar dot c bar b bar, a bar dot c bar b bar minus b bar dot c bar a bar. ओके, क्रॉस तिकडे गेला म्हणजे आता इथं a bar dot c bar b bar, a bar dot c bar b bar मायनस a bar dot b bar c bar येतो, a bar dot b bar c bar येतो. इथं b bar dot c bar आणि मग हा a bar त्याच्या जवळ असणार b bar dot c bar a bar. थर्ड वन, a bar cross, हे खूप इम्पॉर्टंट आहे हा, राईट हँड आणि लेफ्ट हँड नुसार. इथं लेफ्ट हँड मध्ये हा a bar dot c bar इंटू b bar होतो मायनस a bar dot b bar इंटू c bar येतो. इथं a bar dot c bar बघा 1 2 3 1 2 3 म्हणजे 1 2, a bar dot c bar कम्युटेटिव्ह असतो म्हणजे c bar dot a bar घेतला तर काही फरक पडत नाही. a bar dot c bar इंटू b bar आणि नंतर येणार तो b bar dot c bar इंटू a bar. a bar क्रॉस b bar, a bar cross b bar cross c bar is not equal to a bar cross b bar cross c bar. हे कंपल्सरी, कारण हा काय असं होऊ शकत नाही आहे क्रॉस प्रॉडक्ट मध्ये. i cap cross j cap cross k cap is equal to 0. i cap cross j cap cross k cap is equal to 0 bar. And fifth one, a bar cross b bar cross c bar is a linear combination of b bar and c bar. Hence it is a coplanar with b bar and c bar. Hence it is a coplanar. It is a coplanar with b bar and c bar. हे लक्षात घ्या. इथं सगळ्यात महत्त्वाचं काय झालं की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हा याचं प्रॉपर्टीज आणि हे सगळं कंप्लीट होतं. आता ह्याच्यानंतर जर आपल्याला बघायचं आहे तो म्हणजे कोण आहे, याच्यावरची एक्सरसाइज. ठीक आहे. याच्यावरची एक्सरसाइज जी आहे ती आहे 5.5 आणि मला वाटतं हा शेवट आहे. आपण ह्याच्यावरची कंप्लीट करूया. फाइंड a bar dot b bar cross c bar. तर याचा पहिलाच 5.5 मधला पहिला, फाइंड a bar dot b bar cross c bar. If a bar is equal to b bar and c bar is given, a bar is equal to 3 I cap minus j cap plus 4 k cap, b bar is equal to 2 I cap plus 3 j cap minus k cap, and c bar is equal to minus 5 I cap minus 5 I cap plus 2 j cap plus 3 k cap. Do we know that Bloch's product a bar dot b bar cross c bar is equal to determinant of 3 minus 1 4, 2 3 minus 1 and minus 5 2 3, which is equal to 3 in bracket 3 3s are 9 plus 2 minus minus getting plus 1, or we can write down like this 3 2s are 6 minus 5 6 minus 5 plus 4 in bracket 2 2s are 4 plus 15
2 to the 4 plus 15. You have to know this. As a multiplication of the 3 in bracket 11 plus 1 in bracket 1 plus 4 in bracket 19. 33 plus 1 plus 76. 110. A bar dot B bar cross C bar is equal to 110. तर अशा पद्धतीने आपल्याला डॉट प्रॉडक्ट व्यवस्थित सॉल्व करता आला पाहिजेच. हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. त्या पद्धतीने सॉल्व करायचं. ठीक आहे. आता नेक्स्ट सेकंड इफ द वेक्टर्स 3 i cap plus 5 k cap. If the vectors 3 i cap plus 5 k cap, 4 i cap plus 2 j cap minus 3 k cap and 3 i cap plus j cap plus 4 k cap are the coterminous edges of the parallelepiped. Parallelepiped चे coterminous edges आहे. Find the volume of the parallelepiped. आता सरळ सरळ आहे. We know that volume of parallelepiped. It's the second. Consider a bar is equal to पहिला काय दिला 3 i cap plus 5 k cap. 3 i cap plus 5 k cap म्हणजे 0 j cap plus 5 k cap बरं का. b bar is equal to कन्सिडर करतोय आपण लेट म्हणतोय आपण इथे लक्षात ठेवायचं लेट म्हणायचं काय दिलं बघा 4 to minus 3 4 to minus 3 okay. C bar is equal 3 1 plus 4 and these are the coterminous edges of the parallelepiped. Therefore the volume of parallelepiped is equal to a bar dot b bar cross c bar, or we can say that box product, which is equal to determinant of and 3 0 5 4 2 minus 3 and 3 1 4, which is equal to 3 in bracket 4 to the 8 minus minus getting plus 3 minus 0 in bracket 16 plus 9 plus 5 in bracket 4 1 is 4 minus 6 3 in bracket 11 minus 0 plus 5 in bracket minus 2 33 minus 10 which is equal to 23. Volume आहे हा म्हणजे काय the volume of the parallelepiped is 23 cubic units. Therefore the volume of parallelepiped is 23 cubic units. Is that clear? हे खूप इम्पॉर्टंट आहे. If the vectors are coplanar म्हटलंय then the find the value of p सांगितलंय. म्हणजे कोप्लेनरचा अर्थ काय बॉक्स प्रॉडक्ट इज इक्वल टू 0. मग हेच आपण फोर्थ याच्यावरला हे बघितलं होतं प्रॉपर्टी बघितली होती. बॉक्स प्रॉडक्ट इज 0 इफ अँड ओनली इफ. मग त्याच्यामध्ये 4 प्रकार वेगवेगळे. त्याच्यामध्ये तो होता की इफ दे आर कोप्लेनर a bar b bar and c bar are coplanar then determinant is equal to 0 or box product is equal to 0. So here let a bar is equal to काय दिला बघूया आपण आणि -3 + 4 -2 -3 + 4 -2 plus 4 minus 2 b bar is equal to I cap plus 2 k cap I cap plus 2 k cap 0 j cap ना. c bar is equal to I cap minus p j cap plus 0 k cap बरोबर. आता काय दिला a bar b bar c bar but a bar b bar and c bar are coplanar. Therefore box product a bar b bar c bar is equal to 0. Therefore determinant -3 4 -2 1 0 2 1 minus p 0 is equal to 0. Therefore -3 in bracket 0 plus 2p minus 4 in bracket 0 minus 2 minus 2 in bracket minus p minus 0 equal to 0. Therefore minus 3 into 2p minus 4 into minus 2
minus 2 into minus p, which is equal to 0. Minus 6p, minus minus getting plus 8, plus 2p to 0. Minus 6p plus 2p, that is equal to minus 4p, plus 8 equal to 0. Therefore minus 4p is equal to minus 8. Therefore 4p is equal to 8. Therefore p is equal to 4 2s are 8. P is equal to 2. Is that clear? म्हणजे या पद्धतीने आपल्याला जे कंडिशन्स माहिती आहेत, प्रॉपर्टीज माहिती आहेत, त्या प्रॉपर्टीज नुसार आपल्याला हे फाइंड आउट करता येईल. आता आपण नेक्स्ट क्वेश्चन बघूया. 4 प्रूव्ह दॅट. सिंपल आहे ते. प्रूव्ह दॅट prove that first a bar b bar plus c bar a bar plus b bar plus c bar is equal to 0 bar or 0. ठीक आहे. आपल्याला आता काय करायचं आहे? a bar b bar plus c bar a bar plus b bar plus c bar, which we know that a bar dot b bar plus c bar cross a bar plus b bar plus c bar. The a bar dot b bar c bar a bar dot b bar cross c bar असतो. Similarly here we can have this one. Here a bar dot आता b bar cross a bar plus b bar cross b bar plus b bar cross c bar plus c bar cross a bar plus c bar cross b bar plus c bar cross c bar. आता इथं आपल्याला माहित आहे की एक सारखे जे असतात ते 0 असतात. b bar cross a bar as it is, b bar cross b bar plus 0 plus b bar cross c bar आहे तसंच plus c bar cross a bar आहे तसंच plus c bar cross b bar आहे तसंच plus c bar cross c bar हा जो आहे तो 0. ठीक आहे. आता a bar dot b bar cross a bar b bar cross c bar आणि c bar cross a bar c bar cross b bar. इथं b bar cross a bar b bar cross a bar plus c bar cross a bar च्या फॉर्म मध्ये येणार. ABC असे लिहू शकतो. b bar cross a bar आहे तसा लिहा प्लस आता 0 जाऊ दे. b bar cross c bar सायक्लिक ऑर्डर मध्ये प्लस c bar cross a bar राहू दे. हा c bar cross b bar चा मायनस b bar cross c bar लिहू शकतो. आता हा b bar cross c bar आणि मायनस b bar cross c bar गेले म्हणजे काय आला a bar dot b bar cross a bar प्लस c bar cross a bar राहिला. आता हा काय होणार a bar dot b bar cross a bar प्लस a bar dot c bar cross a bar. प्रॉपर्टी काय सांगते? दोन जर आयडेंटिकल आले तर काय असतात ते 0 असतात. दोन्ही आयडेंटिकल असेल तर 0 म्हणजे काय येणार हा a bar b bar a bar प्लस a bar c bar a bar. हे काय झालं 0 प्लस 0 which is equal to 0. म्हणजेच काय झाला a bar बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ a bar b bar plus c bar a bar plus b bar plus c bar is equal to 0. This is equal to 0. समजा या पद्धतीने तुम्ही बरेच एक्झाम्पल सॉल्व्ह करू शकता. त्याच्यामध्येच सेकंड क्वेश्चन आहे तो पण तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. सेकंड क्वेश्चन ही त्याच पद्धतीचा आहे. सेकंड क्वेश्चन त्याच पद्धतीचा म्हणजे a bar plus 2b bar minus c bar a bar plus 2b bar minus c bar dot of dot a bar minus b bar cross a bar minus b bar minus c bar which is equal to 3 times of box product विचारले आहे तो का बघा म्हणजे LHS is equal to a bar plus 2b bar minus c bar dot of a bar minus b bar cross a bar minus b bar minus c bar.
हा ए बार प्लस 2b बार मायनस सी बार तसंच ठेवून द्या. आतमध्ये आता क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस ए बार मायनस ए बार क्रॉस बी बार मायनस ए बार क्रॉस सी बार मायनस बी बार क्रॉस ए बार मायनस मायनस गेटिंग प्लस बी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार. ठीक आहे. आता वी नो दॅट झिरो 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 मायनस ए बार क्रॉस बी बार मायनस ए बार क्रॉस सी बार आणि हा मायनस बी बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार क्रॉस बी बार म्हणू शकता प्लस बी बार क्रॉस सी बार. ठीक आहे. हे दोघे गेले बघा. whereas a bar plus twice b bar minus c bar dot minus a bar cross c bar plus b bar cross c bar. ac ca करू शकतो आपण याला a bar plus 2b bar minus c bar dot c bar cross a bar plus b bar cross c bar. सी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार म्हणू शकतो. सी बार क्रॉस ए बार प्लस बी बार करू शकतो. पण त्याची काय आवश्यकता नाही आहे. आपण बघूया ए बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार एवढं होऊ शकतं प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी बार क्रॉस बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार. तर 2 टाइम्स ऑफ बी बार आहे तो बी बार प्लस बी बार पण म्हणू शकतो आपण. ठीक आहे. किंवा आपण त्या पद्धतीने राईट डाऊन पण करू शकतो. आता 2 टाइम्स ऑफ बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार आहे ना 2 टाइम्स ऑफ बी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार तर मायनस सी बार डॉट सी बार क्रॉस ए बार मायनस सी बार डॉट बी बार क्रॉस सी बार असं होऊ शकतं. आता इथं बघा हा 0 झाला म्हणजे असं आपण लिहू शकतो ए बार सी बार ए बार प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ए बार बी बार सी बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी ए बी बार सी बार ए बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी बार सी बार माइनस सी बार ए बार माइनस सी बार बी बार सी बार. आता काय होतं बघा 0 प्लस ए बार बी बार सी बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी ए म्हणजेच काय ए बार बी बार सी बार प्लस 2 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 0 which is equal to 3 times of a bar b bar c. This is the final answer. ऍक्च्युअली अशा पद्धतीने हे करत राहा जमेल तुम्हाला काही अवघड नाही आहे. त्याच्यानंतर येतो तो 5th वन सी बार इज इक्वल टू थ्राइस ए बार मायनस 2 बी बार देन प्रूव्ह दॅट ए बार बी बार सी बार इज इक्वल टू 0. ऑक्टोबर 14 ला पडलेला आहे. सॉरी question if c bar is equal to 3a bar minus 2b bar असं दिलं आहे आणि prove that box product a bar b bar c bar is equal to 0 दाखवायचं आहे. बघूया a bar b bar 3a bar minus 2b bar c bar is given. We can write down as a bar dot b bar cross twice a bar minus twice b bar which is equal a bar dot 3 times of a bar b bar cross a bar म्हणजे b bar cross 3 times of a bar. आपण असं लिहू शकतो 3 times of a bar cross b bar चा b bar cross 3 times of a bar minus b bar cross 2 times of b bar म्हणजेच काय a bar dot b bar cross 3a bar minus a bar dot b bar cross 2 times of which is equal to we can write down as here
ए बार हा झिरो लिहू शकतो आपण डायरेक्टली, इथं झिरो बरोबर ना. ए बार डॉट बी बार टू बी बार डॉट ए बार असं पण लिहू शकतो. 3 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार क्रॉस ए बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बार डॉट बी बार क्रॉस बी बार, म्हणजेच काय आला 3 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बार बी बार हा 3 टाइम्स ऑफ 0 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 0 विच इज इक्वल टू अगेन 0. ऑक्टोबर 14 ला पडलेला एक्झाम. आता तुम्हाला हे बॉक्स प्रॉडक्टच्या संदर्भातलं समजायचं आहे. म्हणजे इफ यू बार त्यांनी दिलाय, तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. 6 नंबरचा यू बार गिवन दॅट आर बार दिलाय आणि डब्ल्यू बार दिलाय आणि आर दी गिवन वेक्टर देन फाइंड यू बार प्लस डब्ल्यू बार डॉट यू बार क्रॉस आर बार क्रॉस डब्ल्यू बार. म्हणजे पहिल्यांदा तुम्हाला यू प्लस डब्ल्यू काढून घ्यावा लागेल, यू बार क्रॉस आर बार घ्यावा लागेल, आर बार क्रॉस डब्ल्यू बार घ्यावा लागेल आणि त्यांचा बॉक्स प्रॉडक्ट घ्यायचा आहे. सिंपल आहे. त्याच्यानंतर व्हॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन हुज व्हर्टायसेस आर ए बी सी डी दिलाय. ए corresponds to -1 to B corresponds to 3 minus 2 1. C corresponds to 2 1 3. D corresponds to -1 -2 4. Let A bar, B bar, C bar and D bar be the position vectors. A bar, B bar, C bar and D bar be the position vectors. Vectors of A, B, C and D respectively. असा आपण कन्सिडर करू शकतो. म्हणजे ए बी बार, ए सी बार आणि ए डी बार असे 3 कोऑर्डिनेट्स एजीस आपल्याला येते. ए बी बार इज इक्वल टू बी बार मायनस ए बार. इधर लिहायचा ए बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप. बी बार इज इक्वल टू 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 3 कैप. सी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप एंड डी बार इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 4 प्लस 4 के कैप. Therefore AB bar is equal to B bar minus A bar 3 plus 1 4 I cap minus 2 minus 4 J cap 1 minus 3 minus 2 K cap. AC bar is equal to 2 minus plus 1 3 I cap 1 minus 2 minus J cap 3 minus 3 0 K cap. And AD bar is equal to minus 1 minus minus getting plus 1 0 I cap minus 2 minus 4 J cap plus 4 minus 3 that is equal to 1 K cap. These are nothing but the coordinate edges of the parallelepiped and a tetrahedron. Therefore the volume of tetrahedron is equal to volume of tetrahedron is equal to 1/6 of box product A bar, B bar, C bar. आणि इथं A bar, B bar, C bar ना इथं काय देणार A B bar, A C bar, A D bar, which is equal to 1/6. 4 minus 4 minus 4 minus 2 3 minus 1 0 आणि 0 minus 4 1 0 minus 4 1 या पद्धतीने घ्यायचं. 1/6 ब्रॅकेट मध्ये 4 इन ब्रॅकेट -1 -0 minus getting plus 4 3 minus 0 minus 2 in bracket minus 12 0 which is equal to here 1/6 in bracket minus 4 plus 12 plus 24 1/6 into 32 36 minus 4 na 32
32/6 which is equal to 2 16 the 2 3 the cubic units. 16/3 cubic units हे त्याचा आन्सर आहे. 8 नंबरचा क्वेश्चन आहे इफ I cap plus 2j cap plus 3k cap and b bar is equal to 3 I cap plus 2j cap and c bar is equal to I cap plus j cap plus 3k cap, then verify that a bar cross b bar cross c bar. आपल्याला व्हेरीफाय करायला मिळते बघा ती प्रॉपर्टी. स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऐवजी आपल्याला काय म्हणतो आपण, कोणती होती, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आपल्याला ते करेक्ट आहे का बघायचं. दिलाय काय बघा, ए बार दिलाय आय कॅप प्लस 2 जे कॅप प्लस 3 के कॅप, आय कॅप प्लस 2 जे कॅप प्लस 3 के कॅप. I cap plus 2 j cap plus 3 j cap. B bar is equal to 3 I cap plus 2 j cap. C bar is equal to 2 1 3. Okay. Verify that A bar cross B bar cross B bar is equal to A bar dot C bar into B bar minus the A bar dot B. आता A bar dot B bar into C bar हे आपल्याला प्रूव्ह करायचं. आता पहिला काय करूया, B bar क्रॉस C bar काढूया. I J A 3 2 0 2 1 3 I cap in bracket 6 minus 0 minus J cap in bracket 9 minus 0 is K cap in bracket 3 minus 4 which is equal to 6 I cap minus 9 J cap minus K cap. Therefore A bar cross B bar cross C bar is equal to I cap J cap K cap. A bar कौन है 1 2 3 6 minus 9 minus 1 which is equal to I cap in bracket minus 2 plus 27 25 minus J cap in bracket minus 1 minus 18 minus 19 plus K cap in bracket minus 9 minus 12 minus 21 which is equal to 25 I cap plus 19 J cap minus 21 K cap. Second one त्यातला फर्स्ट रन असंच कम्प्लीट जर करा. आता A bar dot C bar into B bar आहे. A bar dot C bar into B bar. A bar dot C bar बघा, याला इंटू आहे बरं का. A bar dot C bar 2 1 जा 2 प्लस 2 प्लस 9 आणि B bar आहे तुमचा 3 I cap प्लस 2 J cap प्लस 0 K cap which is equal to 13 3 जा 39 I cap plus 36 J cap plus 0 K cap. हा राहू फर्स्ट. त्याच्यानंतर कोण आहे A bar dot B bar into C bar. A bar dot B bar sorry 3 plus 4 plus 0 into C bar कौन है 2 I cap plus J cap plus 3 K cap. This will be 14 I cap plus 7 J cap plus 21 K cap. आता from second and third minus करायचा है. A bar dot C bar B bar minus A bar dot B bar C bar which is equal to हा आता 39 I cap plus 36 J cap plus 0 K cap minus 14 I cap minus 7 J cap minus 21 K cap. 39 minus 14 that is equal to 25 I cap. 36 minus 7 36 minus 7 29 J cap होगा
आणि 0 मायनस 21 मायनस 21 के कॅप अशा पद्धतीने इथे येतो. 19 आला पाहिजे. हा इथं 19 आहे तर हा 19 आला पाहिजे. इथे कुठेतरी गपलत होती. जे कॅप प्लस डी के कॅप 2 आहे बरोबर आहे. टी प्लस 1 7 7 2 जा 7 आला. हा मग 36 न येता काहीतरी वेगळा येतो म्हणून आपण मग 13 26 सॉरी हा 26 आहे. हा 26 आहे. इथं 26 आला. हा परफेक्टली 19 आला. म्हणजे फ्रॉम 1 and 4 क्लिअर आहे. समजायला लागलं सगळ्यांना. सेम आहेत बघा. म्हणजेच काय ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार इज नथिंग बट ए बार डॉट सी बार इंटू बी बार मायनस ए बार डॉट बी बार इंटू सी बार. दिस इज युअर फायनल प्रूफ. ठीक आहे. या पद्धतीनं तुम्हाला आणखीन 2 एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये आहेत. त्या पद्धतीनं तुम्हाला ते करायचे. लक्षात घ्या. त्यामध्ये आहे ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बारच काढायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला ए बार डॉट सी बार अशा पद्धतीने देन फाइंड ए बार. आता ए बार दिला बी बार दिला सी बार ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार आर द रिझल्ट सेम. जस्टिफाय विचारलं तुम्ही. ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार आणि ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार विचारलाय. तुम्हाला ते जस्टिफाय करायचं आन्सर. बरोबर आहेत का. आणि शो दॅट सगळ्यात शेवटचा ए बार क्रॉस बी बार क्रॉस सी बार प्लस बी बार क्रॉस सी बार क्रॉस ए बार सी बार क्रॉस ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 0. हे जे आहे हे इथंच हा वेक्टर हा चॅप्टर कंप्लीट होतो. प्लीज तुम्ही ते राहिलेले एक्झाम्पल सॉल्व करा. जर नाही समजले तर मला विचारा. अशा पद्धतीनं इथं फक्त आपला एक लास्ट चॅप्टर राहतो लाईन अँड प्लेन. त्याचे एक 6-7 व्हिडिओज किंवा 8 व्हिडिओ वॉटेवर मे बी तेवढे झाले की आपला टोटल 12चा सिलेबस कंप्लीट.